You are watching Sandeep TV. Stay tuned and keep watching. बादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ, बादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ, भर के जो जिंदा हुआ, भर के जो जिंदा हुआ उतरा है यहाँ, बादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। अब कमजोर पाएंगे जोर, मन जिंदगी को लेंगे बटोर, अब कमजोर पाएंगे जोर, मन जिंदगी का लेंगे बटोर, जो है सबकी अबदी बका उतरा है यहाँ, भर के जो जिंदा हुआ उतरा है यहाँ, बादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। खुल जाएंगे बंधन सारे, अब होंगे बुलंद यहाँ नारे, खुल जाएंगे बंधन सारे, अब होंगे बुलंद यहाँ नारे, माफ करता जो हर एक गुनाह उतरा है यहाँ, भर के जो जिंदा हुआ उतरा है यहाँ, बादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। आपको जो माँ बाप का खाता था उसकी तस्वीर जो है ना मेरे चित्र सलाम की कुदरत जारी कोई पापा जो जिसने मेरे को मावा खिलाया था ऐसे था जैसे उसने दाता और ताबीज दोनों मिलाकर मेरे को खिलाया था। मेरे को 3 साल से मावा और गुटखा खाया था, मगर खुदा ने मेरा ज़हन जो है अपने से खोल जो से करता मसा उतरा है यहाँ, भर के जो जिंदा हुआ, भर के जो जिंदा हुआ उतरा है यहाँ, बादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ, बादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। तशरीफ रखिए, लेकिन हम सब शुक्रगुजार हैं मास्टर जैक्सन साहब के सारी टीम के लिए और उससे भी बढ़कर आप सबों के लिए कि आपने हमें मौका दिया, हम आपके दरमियान आए और खुदा के कलाम को बयान करना। अभी बाइबल के बस को लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। बाइबल का बस बयान करती है, घास तो सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम
جو ہے وہ اب تک قائم رہے گا. اور یہ یاد رکھیے گا یہ کلام ہی ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے. یہ بند بھوتے کو جدا ہو کر گزر جاتا ہے اور دل کے ارادوں کو جانچتا ہے. لکھا ہے خروج اس کا 23 باب اور 25 میں ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے وہ تیرے پیٹ سے بیماری کو دور کرے. یعنی بیماری جو ہے وہ بدن میں آئے گی 100% بیماری آپ کے بدن میں آئے گی لیکن 110% خدا اس کو دور کرے کیونکہ وہ شام میرے ساتھ نکالیے دور 107 ہے. آپ کے پاس بائبل ہوگی تو زبور 107 نکالیے گا. میں خاص کروں گا کہ پاسٹر کیسر صاحب سے کہ وہ پڑھنے کا رہنمائی کریں. اگر مائک میں آ کر پڑھیں گے تو خوبصورت بڑا خوبصورت زبور ہے. زبور 107 کئی دفعہ آپ نے اس پر کلام بھی سنا ہوگا لیکن تو بھی یاد رکھیے گا جتنی بار بھی کلام سنیے خوبصورت ہو جائے وہ نہیں دہرائیے. خداوند کا کلام یاد رکھیے گا کبھی بے تاثیر نہیں لو. زبور 107 ہے اور اس کی سطح بھی آئی. زبور 107 آیت نمبر 17 میں لکھا ہے احمد اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں. اب غور سے سنیے گا زبور 107 میں لکھا ہوا ہے کہ احمد جو ہے وہ اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں. یعنی یہ کلام جو ہے یہ احمد کو بھی بات کرتا ہے. احمد جو ہے وہ اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے سبب سے مصیبت میں پڑتے ہیں. جب احمد کس کو کہا جاتا ہے وہ اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے سبب سے کیا ہوتا ہے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے 18ویں آیت ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے. ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے. ان کے جو احمد ہوتے ہیں جو خطائیں کرتے ہیں جو بدکاریاں کرتے ہیں ان کے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں. اور وہ موت کے پھاٹکوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں. یعنی مرے والے ہو جاتے ہیں ایک تک ہو جاتے ہیں آئی سی یو تک چلے جاتے ہیں. آئی سی یو کی بلکہ وینٹیلیٹر تک پہنچ جاتے ہیں. آگے بڑھ دیجیے گا. تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں. تب جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں جب بستر پر چلے جاتے ہیں جب موت کے پھاٹکوں تک پہنچ جاتے ہیں جب ایسے سمجھ لیجیے گا جیسے آئی سی یو میں پہنچ جاتے ہیں تب وہ خداوند کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کلام کہتا ہے تب وہ خداوند سے فریاد کرتے ہیں. فریاد کیا کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. تب جب وہ فریاد کرتے ہیں تو خداوند کرتا کیا ہے خداوند ان کے دکھوں کو رہائی بخشتا ہے. وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. کلام کہتا ہے تب وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے. شکر بخشتا ہے. 20 منٹ میں لکھا ہے میں پھر سے پڑھتا ہوں. وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے ان کو احمدوں کی بات ہو رہی ہے احمدوں کو ان کی خطاؤں سے ان کی ہلاکت سے رہائی بخش دیتا. جب احمد اپنی کوئی خطائیں کرتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں جب موت کے پھاٹکوں تک پہنچ جاتے ہیں یعنی مرنا جو ہو جاتے ہیں انہوں کا دل کسی چیز کو کھاتے نہیں کرنا تب وہ خداوند سے فریاد کرتے ہیں. جب فریاد کرتے ہیں تب کلام کہتا ہے کہ خداوند کی فریاد کو سنتا سن کر کیا کرتا ہے
खुदावन उनको हलाकत से निकाल लाता है। अब याद रखिएगा, हमारे खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर हम सबों का कफारा दिया, फिदिया दिया उसने। क्यों दिया? याद रखिएगा, सलीब पर दो बड़े अहम काम हुए, एक तो बदनों की शिफा का काम और एक रूहों की निजात का काम। और ये सिर्फ जो बदनों की शिफा और रूहों की निजात है आपके लिए या मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के वास्ते। और यूहन्ना कहता है, वो देखो खुदा का बर्रा जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। आमीन। ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा की ये मोहब्बत है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। खुदा चाहता है, असल में प्रॉब्लम ये है, मसला सारा ये है कि जब बंदा गुनाह करता है, खता करता है, तब वो मुसीबत में, बीमारी में पड़ जाता है, बिस्तर पर चला जाता है, मरने तक की उसकी नौबत आ जाती है। बाइबल मुकद्दस में एक खूबसूरत वाक्या है, मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना उसका 5 बाब। खुदा यीशु मसीह का एक हॉस्पिटल है। खुदा यीशु मसीह अपने हॉस्पिटल में गया, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने उस जगह का नाम रखा हुआ है। वो जगह कौन सी है? बाइबल बयान करती है, यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि यहूदियों की एक ईद थी, और जब यहूदियों की ईद थी तो खुदा यीशु मसीह यरूशलेम को गया। जब यरूशलेम में गया तो वहां पर एक भीड़ दरवाजा है, भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हसदा कहलाता है। वहां पर हुआ क्या है, खुदा जब वहां पर गया तो उसके बारे में लिखा हुआ है, उस बैते हसदा के बारे में, यानी खुदा यीशु मसीह का एक जो हॉस्पिटल है, वहां पर कलाम कहता है कि हर तरह के बीमार, चाहे वो लंगड़ा है, अंधा है या पुष्मुर्दा है, कोई भी बीमारी है उसको, वो जब वहां पर आता तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक वक्त उस बैते हसदा के हौज में फरिश्ता आता और उस हौज के पानी को हिलाता, और जो उसमें सबसे पहले कूद जाता वो शिफा पाता। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह वहां पर गए तो खुदा ने गौर की, नजर किया, एक कलाम कहता है कि 38 बरस का बीमार है, एक 38 बरस का बीमार हौज के थोड़ा सा दूर बैठा हुआ है। खुदा ने उसके पास गया, खुदा ने उसको कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? खुदा ने उसको कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? वो कहता है, खुदावन पाना दे चाहना, लेकिन वजह आए कि ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦਾ ਉਸ ਹੌਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कोई कूद जाता, कोई मुझसे पहले कूद जाता, और मेरे पास तो कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई शख्स नहीं जो मुझे उस हौज में उतारे। जब उसने ये बात की तो खुदावंद फिर अगो समझ गया। खुदावंद ने कहा, अच्छा तू तंदुरुस्त होना चाहना है? उन्हें क्या, खुदावंद ए मामला ही मेरे को कोई बंदा को नहीं हो जड़ा मैंने होश चलाइए। खुदावंद ने कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। कलाम कहता है इसी तरह हुआ, और सब्बत का दिन था, ये सब्बत का दिन था। उस शख्स ने वाकई जंप लगाकर वो उठा, अपनी चारपाई उठाई और चलने फिरने लगा। जब यहूदियों को यह पता चला कि तू सब्बत वाले दिन चारपाई लाके फिरने पे, तुझे पता है सब्बत वाले दिन चारपाई उठाना रवा नहीं, तुझे किसने कहा है? वो कहता है जिन्हें मनुष्य शिफा देती है। वो कहते वो कौन है जिसने तुझे शिफा दी? कहता मैंने पता तो को नहीं, लेकिन जो मैंने उन्हें शिफा दी थी तो उतो टुर गया सी। इन बातों के बाद कलाम कहता है हुआ क्या, हैकल के बाहर उसी शख्स की खुदा उनसे मुलाकात होती है। खुदा उनसे जब मुलाकात होती है तो खुदा उसको कहता है कि अब तू तंदुरुस्त हो गया है, अब तू जो 38 बरस का तो बीमार था अब तू तंदुरुस्त हो गया है। लेकिन एक बात याद रख, इस आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 14वीं आयत है। कलाम कहता है इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला, वही शख्स जो 38 बरस
पतरस का बीमार था, जिसने शिफा पाई थी, जब वो खुदा यीशु मसीह को मिला तो उसने उनसे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफियत आए। खुदावन ने कहा अब तू तंदुरुस्त हो गया है, अब गुनाह ना करना, इससे ज्यादा तुझ पर आफत आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो आफत बंदे पर आती है, बीमारी आती है, मुसीबत आती है, ये गुनाह के सबब से आती है। और खुदावन ने उसको यही कहा कि अब गुनाह ना करना, जे तू हुण गुनाह कीता ना हो तो तेनू हो गई है शिफा, हुण ते तेरे मैं गुनाह कर दिते ने माफ, ते तेनू शिफा दे देती है। अब अगर तूने कोई गुनाह किया तो याद रखिएगा इससे बढ़कर तुझ पर कोई मुसीबत आएगी। असल में प्रॉब्लम, मसला सारा यही है, बीमारियां जो हैं, कमजोरियां जो हैं, ये बदरूहें जो हैं, ये क्यों बदन में आती है? जब बंदा गुनाह करे। और खुदावन ने याद रखिएगा, ये जो खताकार बदकारियां करते हैं, खताएं करते हैं, अहमक जो है, जब ये मुसीबत में पड़ जाते हैं तो फिर कलाम कहता है कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। अब खुदा जो कलाम नाज़िल करता है वो याद रखिएगा, खुदा तौबा का कलाम नाज़िल करता है। जब बंदा फरियाद कर लेता है तो फिर खुदा तौबा का कलाम नाज़िल करता है। मेरे साथ निकालिए इमाल उसका तीसरा बाब, इमाल की किताब और उसका तीसरा बाब है। बड़ा खूबसूरत वाक्य है ये, आपने अक्सर सुना होगा कि तीसरा पहर है, तीसरा पहर यानी 12 से 3 बजे के दुरानिया का टाइम है ये। और यूहन्ना और पतरस कलाम कहता है कि वो तीसरे पहर दुआ के लिए हैकल में जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो हुआ क्या, कुछ लोग हैं वो एक जन्म के लंगड़े को उठाकर उस हैकल के दरवाजा के पास लाकर, जो खूबसूरत कहलाता है, वहां लाकर बिठा देते हैं। किस लिए? ताकि वो जन्म का लंगड़ा भीख मांगे। वहां से जब यूहन्ना और पतरस का जब गुजर हुआ तो हुआ ये कि पतरस ने उस पर बड़ी गौर से नजर से देखा। कलाम कहता है जब पतरस ने उसकी तरफ देखा तो वो शख्स समझा शायद ये मुझे कुछ देने के लिए इसने मुझे देखा, उसने कुछ मिलने की उम्मीद से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन पतरस क्या कहता है? कहता है तुझे देने के लिए मेरे पास चांदी सोना तो है नहीं। लेकिन याद रखिएगा पतरस के अल्फाज क्या थे। पतरस कहता है तुझे देने के लिए चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक नाम है, वो मैं तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। कलाम कहता वो कूद कर उठा और उसी वक्त उसके टुकड़े मजबूत हो गए और वो खुदावंद की हम्द करता हुआ हैकल में चला गया। जब खुदावंद की हम्द करता हुआ हैकल में गया तो मसला फिर उठे फरीसियां यहूदियां वो भी सबत दे थे, उन्हें फिर इशू चुक लिया, तुझे किसने शिफा दी? फिर खुदावंद ने उसने पतरस ने बताना शुरू किया। मैं चाहता हूं इमाल तीसरा बाब उसकी 14वीं आयत पास पढ़ने में रहनुमाई कर दीजिए। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि खुदा कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। और वो खुदा कलाम कौन सा नाज़िल करता है? तौबा का कलाम खुदा नाज़िल करता है। आयत नंबर 14 अमाल की किताब बाप नंबर 3। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया। तुमने यानी यहूदियों को पतरस कहता है कि कदूस और रास्तबाज का इनकार किया, यानी खुदा यीशु मसीह का तुमने इनकार किया और दरख्वास्त की कि कोई खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। और तुम्ही ने ये दरख्वास्त की थी कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, मगर जो जिंदगी का मालिक था तुमने उसको कत्ल कर दिया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से और जिसे जलाया। खुदा ने मुर्दों में से जलाया। उसके हम गवाह हैं। पतरस कहता है उसके हम गवाह हैं। इसी के नाम ने उस ईमान के वसीला जो उसके नाम पर है उस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो।
بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی. آگے پطرس کیا کہتا ہے 17ویں آیت میں، اور ابے بھائیو ابے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا. مقدس پطرس رسول کہتا ہے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے نا، جو مسیح کو تم نے مصلوب کر دیا، صلیب پر لٹکا دیا، جس کے منہ پر تم نے تھوکا، جس کو کانٹوں کا تاج پہنایا، یہ تم نے کام نادانی میں کیا. اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی، اور ایسا ہی تمہارے سردار بھی جو وہ بھی کرتے رہے. مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی مگر تھی جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے اور گا، اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ اس نے اسی طرح پوری کی. وہ اسی طرح اس نے پوری کی. پس توبہ کرو. اگلا جب اب یہودیوں کے لیے کلام خدا نازل کرنے لگا ہے پطرس کے وسیلہ سے، اب کلام کیا نازل ہونے لگا ہے، اس کو پڑھ دیجئے گا 19ویں آیت. پس توبہ کرو بس توبہ کرو. یہ کلام نازل ہو رہا ہے، پطرس کلام نازل کر رہا ہے کہ آگے ایک جنم کے لنگڑے نے شفا پائی ہے، تم اس پر اعتراض کرتے ہو، تم دنگ ہو گئے ہو، تم عجیب یہ کام دیکھ کر حیران ہو گئے ہو، اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا تھا اسی نے کیا ہے، اسی نے اس کو مردوں میں سے جلایا ہے، اور ہم اس کے گواہ بھی ہیں. اور آگے پطرس کہتا ہے بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئے. کلام نازل کیا ہوا ہے؟ بس توبہ کرو، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ، اور اس طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ خداوند کے حضور تازگی کے دن آئے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بس توبہ کرو، توبہ کرو تاکہ تازگی کے دن آ جائے. اور ہر ایک شخص کی یہ کوشش ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ خداوند کے حضور میرے لیے تازگی کے دن آ جائے، لیکن اس کے لیے کلام خدا یہ نازل کرتا ہے کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ خداوند کے حضور تازگی کے دن آئے. بائبل مقدس میں اگر ہم مرکز کی انجیل دیکھیں تو وہاں پر کفرنہوم کا ایک کلام کہتا ہے خداوند ایک گھر میں گیا. جب اس گھر میں گیا تو اس گھر میں اتنی ساری بھیڑ لگ گئی کہ وہاں پر کچھ لوگ ایک مفلوج شخص، اس مفلوج آدمی کو اس گھر میں خداوند کے قریب لانا چاہتے ہیں. کیوں لانا چاہتے ہیں؟ تاکہ یہ مفلوج شفا پا جائے. جب اس مفلوج کو خداوند کے قریب لے جانے کی انہوں نے کوشش کی تو کلام کہتا ہے کہ دروازہ میں سے اندر جانے کی کوئی جگہ نہ ملی. جب کوئی جگہ نہ ملی، نہ کوئی کھڑکی سے ان کو کوئی جگہ ملی، نہ دروازہ سے جگہ ملی، تو انہوں نے چھت کو کی جو کھپریل تھی اس کو انہوں نے پھاڑ دیا. چھت دی کھپریل نو انہاں جدوں پھاڑیا تے مفلوج نو انہاں لٹکا دیتا، خداوند کے قریب پہنچاتا. میں حیران ہوتا ہوں جب وہ اس چھت کو پھاڑ رہے تھے تو اس گھر کے مالک نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. انہیں کیا ہونا ہے، یسو میرے گھر ہے، چھت پھٹنا ہے تو پھٹ جائے، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہو جائے. انہیں بھی کیا، کوئی مسئلہ نہیں. کلام کہتا ہے اس مفلوج کو وہ خداوند کے قریب لے آئے. جب لے آئے تو ہویا کہ کلام کے اندر خداوند نے لانے والوں کا ایمان دیکھ کر کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اصل میں سارا مسئلہ ہی گناہوں کا ہے. خداوند نے جہاں جہاں شفا دی ہے خداوند نے کہا ہون گناہ نہ کری، اور انہیں بھی کیا، جا بیٹا ہون تیرے گناہ معاف ہوئے. آمین. اصل میں سارا مسئلہ جو ہے وہ گناہوں کا ہے، خطاؤں کا ہے، بدکاریوں کا ہے. جب بندہ بدکاری کرتا ہے، کوئی خطائیں کرتا ہے، تب کلام کہتا ہے وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. ایہو جی مصیبت آ جاندی ہے، ایہو جی بیماری انہوں لگ جاندی ہے، کوئی شے کھان تے دا دل نہیں کرتا، بلکہ وہ بیماری کے بستر پر چلا جاتا ہے، اتوں تک کہ مرن والا ہو جاتا ہے، موت کے پھاٹکوں تک چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے وہ وینٹیلیٹر پر چلا جائے، ICU میں چلا جائے. لیکن جب وہ خداوند سے فریاد کرتا
اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے خداون جدو خداون کو فریاد کیتی جاندی ہے تو پھر کادی کیتی جاندی ہے؟ توبہ ہی کیتی جاندی ہے نا. توبہ جدو بندہ کر لے خداون انہوں معاف کر دیتے, پھر خداون ان کے سب گناہوں سے ان کو بلکہ ہلاکت سے بھی رہائی بخش دیتا. ہمارا خدا یاد رکھیے گا اگر ہم بے وفا ہو جائیں لیکن ہمارا خدا کبھی بے وفا نہیں ہوتا. اصل میں کلام خدا جو نازل کر کے شفا دیتا ہے وہ کلام کیا ہے؟ توبہ کا. خدا یسوع مسیح جب زمین پر منادی کرتا رہا تو خدا ان کی منادی کیا تھی؟ توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی. ہم نے آسمان کی بادشاہی کی طرف اپنی نگاہیں لگانی, اور متی 13 باب میں لکھا ہے جو اس بادشاہی کے کلام کو سنتا. یہ بادشاہی کا کلام جب ہمارے دلوں میں بویا جاتا ہے, اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شریر آتا اور اس بادشاہی کے کلام کو نکال دیتا. لیکن ہم چونکہ خداوند کے لوگ ہیں, کلام کہتا ہے جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. توبہ کی بابت خداوند اپنے کلام کو نازل کرتا کہ میرے لوگ کہیں عدم معرفت سے ہلاک نہ ہو جائے. خداوند یاد رکھیے گا, خداوند تحمل کر کے اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے تاکہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک بندہ توبہ کر لے. کیوں کر لے؟ کیونکہ ہر ایک شخص کو خداوند چاہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا اپنے شاگردوں کو؟ خداوند نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, خدا پر ایمان رکھتے ہو تم مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں 12 مکان ہیں, نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. ہاں جی, کیا سی بہت سے مکان ہیں. خداوند نے کہا تھا 12 مکان نہیں بلکہ بہت سے مکان ہیں, نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اگر خداوند نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا تو یاد رکھیے گا ہم بھی اگر توبہ کر لیتے ہیں, بپتسمہ لے لیتے ہیں, تو پھر ہم خداوند کے حقیقی شاگرد بن جاتے ہیں. جب ہم اس کے حقیقی شاگرد بن جاتے ہیں تو پھر جتنے ہوتے شاگرد نے 80 بھی ہوتی ہوں. آمین. پترس خداوند کو کہتا ہے خداوند جب عدالت ہوئے گی تو 80 کتنے ہوں گے؟ خداوند نے کیا تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کا انصاف کرو جو خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. یاد رکھیے گا خداوند نے کہا جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی میرا حقیقی شاگرد ہے. ایک شاگرد ہوندا ہے, ایک حقیقی شاگرد ہوندا ہے. اسا شاگرد نہیں خداوند دے بننا بلکہ حقیقی شاگرد بننا ہے. ہم خداوند کی مصلوبیت پر ایمان رکھتے ہیں. خداوند پر ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے, وہ تو غیر قومیں بھی رکھتی کہ خداوند ان کا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا, لیکن ہم جو مسیح ہیں اس کے کفارہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مصلوب ہوا, اس نے ہم سبوں کا فدیہ دیا ہے. پولس رسول یہی تو خوشخبری کی منادی کرتا تھا. بس میں تمہیں وہی بات بتا دیے جاتا ہوں جو مجھ تک پہنچی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا, دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا. ہم سب جو مسیح ہیں اسی بات پر, اسی خوشخبری پر جب ایمان لاتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہم اس کی دلہن بن جاتے ہیں. مسیح ہمارا دلہا ہے, ہم اس کی دلہن ہیں, اور دلہن بننے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. آمین. جو بے وقوف کنواریاں تھیں نا جو رہ گئی, یاد رکھیے گا سست کنواریاں جن کو کہا جاتا ہے, وہ مسیح کی دلہن نہیں تھی بنی. اگر وہ مسیح کی دلہن بن جاتی تو پھر دلہن دا کدی انکار نہیں کیتا جاتا. دلہا کدی اپنی دلہن دا انکار کردا ہے. خداوند نے بے وقوف کنواریوں سے کہا میں تمہیں نہیں جانتا. اور یاد رکھیے گا جب ہم اس کی دلہن بن جائیں گے تو پھر نہ تو پولیس کا ڈر تو نہ ابلیس کا ڈر. جدو توبہ اسی کر لینے ہاں تو پھر ابلیس نے تو لاگے آنا کو نہیں, تو کوئی انج دا کام ہی نہیں کرنا کہ پولیس دا سانو ڈر ہوئے. آمین. یاد رکھیے گا ہم مسیح کے فرزند
तभी बनते हैं जब हम उसको कबूल कर लेते हैं। कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदावंद की यही तालीम रही थी कि तौबा करो आसमान की बादशाही नजदीक आ पहुंची। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी यीशु मसीह के नाम से की जाए। मुनादी कौन सी करनी है? तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी होनी चाहिए। जब सब लोग तौबा करेंगे तो याद रखिएगा बीमारियां, बदरुआं, कमजोरियां सब बदनों से जुदा हो जाएंगी। बीमारियां आती कब है? बदरुएं बदनों में आती कब है? जब बदन कमजोर पड़ जाता है, रूहानी तौर पर जब बदन कमजोर हो जाता है ता फिर बदरुआं अटैक कर दिया। बदन वाकई कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं। खुदावंद ने खुद कहा था बदन तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तहिद। बदन हमारे कमजोर है। पौलुस रसूल कहता हम इस बदन में कराहते हैं। क्यों कराने हैं? कि साड़ी एक बदन की मखलसी हो जाए। जो बदन की, बल्कि वो कहता है कि जितने जानदार हैं, जितने भी जानदार मखलूक है वो सारी इस बदन में कराहती है। ये बदन जो है याद रखिएगा पौलुस रसूल इसको खेमा के साथ तशबीह देता है। जिस तरह खेमा होता है वो मौसमी असरात फौरन असर कर देने। अगर तेज हवा चले, बारिश चले, बर्फबारी है तो वो खेमा को नुकसान पहुंचता। हमारे ये बदन, पौलुस कहता है हमारे बदन जो खेमा है, जब ये हमारा खेमा का बदन जो है ये गिराया जाएगा तो हमें अबदी मकान मिलेगा। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बदनों से बदरुएं, कमजोरियां, बीमारियां बदनों को छोड़ जाए तो वही जो खुदा अपने कलाम को नाजल करता है कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि खुदावंद के हजूर शादमानी के दिन आए। जो खुदावंद हजूर से तौबा कर लेने तो फिर याद रखिएगा खुदावंद हजूर फिर वेखो शादमानी दिन आना शुरू हो जाता। आमीन। और जब कोई जान जमीन पर तौबा करती है तो फिर कलाम च लिखा है कि आसमान ते लखा फरिश्ते खुशी मनाते। क्यों मनाते हैं? क्योंकि खुदावंद खुश हो जाता। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जरूरत थी उसको लेकिन लिया, उन्हें रास्तबाजी पूरी की थी। जो खुदावंद ने बपतिस्मा लिया तो आसमान तो की आवाज आई, जरा जोर ना बोलिया जे। अच्छा मैं ये दसो पहला खुदा का प्यारा बेटा नहीं सी या पहला खुदा तो खुश नहीं सी? खुदा का प्यारा बेटा सी, खुदा ने उन्होंने जमीन ते भेजा। खुदा ने जो बपतिस्मा लिया उदो ही आवाज आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ਇਹਦਾ मतलब अगर बंदा कोई बपतिस्मा लवे तो फिर खुदा खुश होंदा है, तो बल्कि खुदा ਉਹਨੂੰ प्यारा भी कहता होना मेरा प्यारा बेटा जी इन्हें बपतिस्मा लिया। आमीन। फिर जो खुदा खुश होंदा है तो फिर फरिश्ते भी खुशी मनाते हैं। आमीन। और जब फरिश्ते खुशी मनाते हैं याद रखिएगा फिर एक आसमान तो कोई जश्न ही, जश्न का माहौल ही होंदा होना। आमीन। याद रखिएगा अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगियों से हर तरह की बीमारियां निकल जाए, बदनों को छोड़ दे। कलाम कहता है तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना पर तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। यानी खुदावंद ने एक शर्त रख दी है तब तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तब की बात है, यानी शर्त थी। अगर तू खुदावंद की इबादत करेगा ता खुदा की करेगा, रोटी ते पानी ते भी बरकत देगा तो खुदा फिर बीच से भी बीमारी को दूर करेगा। चाहे वो कैंज दी भी बीमारी है, हमारा खुदावंद सब बीमारियों को दूर करने की कुदरत रखता है। बहते हसदा का जो हौज है वहां पर कलाम कहता है हर किस्म का बीमार आता था, चाहे वो मरण वाला क्यों नहीं सी हुंदा। 38 बरस का बीमार जिन्हें 38 बरस तो चल के नहीं सी देखिया, जो खुदावन ने किया तो फिर उसे टाइम कलाम कहता उठ खड़ा होया। लेकिन जरूरत यह है कि खुदावन हमें कहता है कि पुत्र फिर हुन गुनाह ना करी। अगर तू गुनाह च ही रहेगा तो फिर बीमारियां आन दियां, तो फिर अगर तौबा नहीं करेगा तो फिर जो है ना तू मौत के फाटक तक पहुंच जाएगा। इससे हमारे पास याद रखिएगा हमारे पास यह सच्चाई का कलाम है, यह सच्चाई का कलाम है और यही हमें आजाद करता है। दूसरे याद रखिएगा
किसी दूसरी कौमों के पास ये कलाम नहीं, वो सच्चाई से वाकिफ नहीं, हम सच्चाई से वाकिफ। कि बस अब हम जानते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह सब कुछ कर देने की कुदरत रखता है। आमीन। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। कौन सा कलाम? तौबा का पाएगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। You are watching Shaggy TV. Stay tuned and keep watching.